тоҷикистони соҳиби با 5 زبان برنامه‌های тоҷикистон сарзамини ташаббусҳои کارزاری ننگ و ناموسی пешрафту тараqqиёт ва фатҳу нусратҳои ملت нав. تاجیک ملت فرهنگی و ҳимояи мардумон ва суботоварӣ مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی جمعی راهنمای جامعه خانه امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон абармарди сиёсат, ҳақиқатнигори таърих, ҳуввиятофари миллат баргузор гардид. гузориши Лолаи Баҳриддин. дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илми назариявӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон абармарди сиёсат, ҳақиқатнигори таърих, ҳуввиятофари миллат баргузор гардид. дар конференсияи мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, олимону муҳаққиқон, сиёсатмадорон, корпуси дипломатии муқими Тоҷикистон, сафирони зиёда аз 20 кишвару созмонҳои байналмилалӣ, сафоратхонаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ, намояндагони донишгоҳу муассисаҳои илмии кишварҳои хориҷ ва муҳаққиқону донишҷӯёни донишгоҳҳои кишварҳои ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. шахсияти пешвои муаззами миллат тавонистааст дар тӯли роҳбарии худ барои ба вуҷуд овардани афкори миллӣ, барои ба вуҷуд овардани як шуъури миллӣ ва барои дар тафаккури мардуми тоҷик ҷой намудани ҳуввияти таърихии тоҷикӣ, форсӣ, орёӣ нақши бориз ва созгор дошта бошад. мову шумо шоҳиди он ҳастем ки имрӯз дар ҷаҳони муосир равандҳои гуногуни таърихӣ ҷараён доранд ва баргузории ин гуна конференсия барои ба вуҷуд овардани маърифати сиёсӣ дар тафаккури насли ҷавони кишвар, барои ба вуҷуд овардани муколама дар шинохти ҳақиқатҳои таърихӣ ва барои як сафҳаи ҷадидеро боз кардан барои ҳамватанони бурунмарзии мо ки дар раванди таҳқиқ, омӯзиш ва баррасиҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар нақши созгор доранд муҳим ва саривақтӣ мебошад. маърузачиён дар суханрониҳои худ фаъолияти сиёсӣ, фарҳангӣ, байналмилалӣ, илмию таърихӣ ва нақши мондагору саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими давлатдории миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалиро таҳлилу баррасӣ намуда, сабақҳои кории пешвои муаззами миллати тоҷикро шоистаи омӯзиш, таҳқиқ ва пайравӣ донистаанд. зимни ҳамоиш таъкид гардид ки интихоб ва пешбурди сиёсати дарҳои боз мояи рушди муносибатҳои байналмилалӣ гардида, пешбурди муваффақонаи сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро ба яке аз ташаббускорони ҳалли масъалаҳои глобалии сайёра мубаддал намудааст. инчунин омӯзиш ва таҳлили равандҳои давлатсозӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ барои насли ҷавон аҳамияти муҳим дошта. баргузории чунин чорабиниҳо барои шинохти амиқи таърихи навини Тоҷикистон ва арзишҳои давлатдории миллӣ мусоидат менамояд.
ҳамзамон иштироки намояндагони соҳаҳои гуногун ва корпуси дипломатӣ ба муҳокимаи мавзӯъ дидгоҳҳои гуногун заминаи мусоидро фароҳам овард. Дар фарҷоми ҳамоиш таъкид гардид, ки баргузории чунин чорабиниҳои байналмилалии илмӣ назариявӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ, баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон ва муаррифии дастовардҳои Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ нақши муҳим дорад. айни ҳол корҳои бунёдӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, бо марон ҷараён дошта васлу насби таҷҳизоти муҳими гидроэнергетикии иншоот, ҷараёни корҳои омодасозии мавзеи агрегатҳо ва нуқтаҳои муҳим тибқи ҷадвали корӣ амалӣ карда мешавад. ҳоло ҳамкорамон Фахриддини Муҳаммад Юсуф дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун қарор дорад ва мо имкон дорем ки ин лаҳза мустақиман пайваст шавем. Салом Фахриддин, корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун чӣ гуна ҷараён дорад? салом Қурбон ва ассалому алайкум бинандагони гиромии телевизиони Тоҷикистон. Дар воқеъ имрӯз дар иншооти муҳими аср дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун корҳо бо сатҳу сифати нав ҷараён дорад ва бо ҳисси баланди миллӣ тамоми тадбирҳои сохтмонӣ амалӣ мешавад. айни ҳол дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун хоса дар тамоми қитъаҳо шурӯъ аз сарбанди нерӯгоҳ, шурӯъ аз толори мошинҳо, тамоми тадбирҳои бунёдӣ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ амалӣ мегардад. ва ин лаҳза мо дар сарбанди нерӯгоҳи барқи оби Роғун қарор дорем ки дар ин ҷо корҳо шабонарӯзӣ амалӣ карда мешавад ва ҳоло мо имкон дорем бо мутахассисони ин қитъа ҳамсӯҳбат шавем. خب خود را معرفی میکردید؟ امیرقلوب سعدالله خیرلویش منیجر اوید با کارهای گیوتکنیکی گروه نماینده فرمایشگر. خب میگفتید که عینی حال در نیروی برق آبی روغون کارها در سربند چگونه جریان دارند؟ کارها در سربند با سرعت بلند با صفت ادامه دارند. خب تا به امروز کدام کارها اجرا شدند؟ کارها با صفت بلند ادامه دارند. در سربند یادرو تا سطح 1153 متر خوابانده شدند. خب چگونه که ما مشاهده کردیم در سربند نیروی برق آبی روغون اقتدارهای زیاد فعالیت دارند و مکانیزم ها چقدرند و چقدر اقتدارها در این محل جلب شده است. در یک بس در همین سمینه دوم تا 150 عدد ماشین های بارکش موادها را از ذخیره ها کشانده به قطعه خوابانده می شوند. چقدر تکنیک فعالیت دارد؟ 150 عدد ماشین های بارکش، 60-70 عدد مکانیزم ها. چنانه که مشاهده کردیم در محل ساختمان در شفت کوه خطهای خاص اشاره شدند، گذاشته شدند. و انا همین خطها چی رو میفهموند و به کدام خاطر؟ این خطها حدود و شکل بیرونی سربند رو میفهموند که آهسته تا سطح 1300 متر از سطح بر رسانده می شود. حالا ما در کدام سطح قرار داریم و آینده نقشه ها چگونه است؟ حاضر ما در سطح 1153 متر از سطح بر قرار داریم. سال آینده سال 2027 تا سطح 1185 متر از سطح بر رسانده و استقلالیت انرژتیکی برای مردم تاجیکستان رسانده شده. برای شرح مفصل و نظری دقیق به شما اسپاری سپاس میکنیم و بینندگان گرامی چنانه که احساس شد در این محل کارهای ساختمانی با حسی بلند و با سرعت عملی کرده می شود. هر یک تدبیری که در اینجا اجرا می شود از جانب متخصصان دقیق نظرسنجی شده و ادامه کارها عملی می گردند. چنانه که احساس می شود در محل ساختمان در نیروی برق آبی روغون اصلا جوانان فعالیت دارد و حالا ما امکان داریم با یکی از آنها هم صحبت شویم و نیروی آنها رو اراده آنها رو به شما دقیق تر کرده باشیم. خود را معرفی میکردید؟ رحیمزاده رحمانعلی هستم، مهندس شرکت شکوه استقلال. خب چند مدت است که شما در نیروی برق آبی روغون فعالیت دارید و روحیه سازنده و روحیه امروزه جوانان چگونه است؟ طول 9 سال میشد که در نیروی برق آبی روغون کار مینمایم و ما جوانان زمان استقلالیت فخر از آن می‌نماییم که در چنین انشاءات بزرگ عصر یعنی نیروگاه برقی آبی روغون کار و فعالیت می‌نماییم. این افتخار ما است، زیرا ما با حس بلند وطن دوستی و افتخار از این دولتداری بهر آبادی دیارمون کوشش می‌نماییم. هرگاهی که جناب عالی به این انشاءات قدم می‌ماند، روحیه ما جوانان دهچند بلند شده، نیروی کاری ما باز هم اوج می‌گیرد
زنده بود تاجیکستان صاحب استقلال، پاینده بود استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان. برای فعالیت شما موفقیت خواهیم. بینندگان گرامی، چون که احساس می شود هم در جوانان تمامی در این قطعه ها متخصصان محلی، یعنی متخصصان صاحب لیاقت وطنی فعالیت میکنند و نیروی سازنده، افتخار و فخر کلی تمام مردمی که امروز اینجا فعالیت میکنند بر علا احساس می شود و تمام تدبیرهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی روغن از روی نقشه به تمدید لایحه‌ای ادامه دارد. این حال در نیروگاه برقی آبی روغن وصل و نصب تجهیزات مهم گیدروانرژتیکی، انشاء جریان کارهای آماده‌سازی موضع اگریگات‌های دیگر و در مجموع تدبیرهای ساختمانی با سرعت عملی می‌گردند. در موضع اساسی و مهم انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی، یعنی سربند نیروگاه برقی آبی روغن که حالا گروه جدید تلویزیون تاجیکستان در آنجا قرار دارد، کارهای سیمنتاسیونی و دیگر تدبیرهای بنیادی عملی کرده می‌شوند و حالا ما امکان داریم لحظه های پرحشمت این موضوع را به شما از جانب کارگردان پیشنهاد نماییم. بینندگان گرامی، عین حال گروه دیگری ما، یعنی همکاری ما منوچهر محکمزاده نیز در محل ساختمان قرار دارند و حالا ما سخن نوبتی را با آن کسب می‌دهیم تا که با متخصصان دیگر، یعنی بنیادگذاران دیگر نیروگاه برقی آبی روغن در تماس شده باشند. منوچهر. تشکر همکاران. بینندگان گرامی، چنانچه که تاکید کردید، عین حال ما در قلب نیروگاه برقی آبی روغن قرار داریم و در بالای یادروی سربند قرار داریم. در اینجا زیاده از 200 مکانیزم و تکنیکا و کارهای با سرعت برده ایستادند. در پهلوی ما نشستن یکی از کارمند نیروگاه برقی آبی روغن و ما با آنها هم صحبت می‌شویم. اما سلام، خود رو معرفی می‌کردید. من حسین رضا شهری نظارت 10 سال در نیروگاه آبی برقی روغن با حیاتی راننده می‌کنید. کارها چگونه‌اند و وظیفه شما در بالای یادروی سربند از چی عبارت است؟ کارها ساز اینجا وظیفه ما در یادروی سربند وظیفه ما هواکننده خاکی شغال می‌باشد. می گفتید که چند روزی وقتی کاری شما چگونه است و چند روز پس به خانه برمیگردید؟ وقتی کاری ما 15 روز است، 15 روز پس به خانه برمیگردیم. آیا یاد پیوندان نزدیکان مشکل نیست در 15 روز کاری شما؟ درست خیلی کرده مشکل هست، آبادی وطن هم می‌خواهیم. بینندگان گرامی، چونی که احساس می شود در تمام قطعه‌های ساختمانی نیروگاه برقی آبی روغن کارهای بنیادی با حس بلندی مسئولیت شناسی عملی می‌گردد و حالا علاقه شب فرا رسیده است. به این نگاه نکرده با در نظر داشت چراغان‌کنی مکمل این موضوع مثل روز نمایان است. عموما نظام مکمل کاری با نتیجه هر روزه به قد گرفته می شود. کارهای بنیادی و وصل‌کنی تجهیزات ضروری در نیروگاه برقی آبی روغن که زمینه برای رشد باثبات تاجیکستان صاحب استقلال دانسته می شود از روی نقشه جریان می گیرد. چون این است امروز روغن آینده در تاریخ زحمت و تلاش سازنده هر یک متخصص صحیفه های رنگین چون نشانه نگاه می دارد. در نقطه های ساختمانی نیروگاه برقی آبی روغن که هر یک مرحله های مهمی این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت به حساب می رود، کارهای بنیادی با صفت بلند اجرا می شود. عین حال در نیروگاه برقی آبی روغن بیشتر از 20,000 نفر و اقتدار و مکانیزم های پرقدرت فعالیت دارند. روحیه بلند کاری که با افتخار کلی احساس می‌گردد، نیروی سازنده کارگران و متخصصان نیروگاه برقی آبی روغن را دوچند نموده تمام تدبیرها با عزم و اراده قوی از روی نقشه پیش بینی شده اجرا می‌شوند. همین طریق برای نائل‌شوی به موفقیت تمام امکانات و اقتدار کاری ثمرناک استفاده می‌گردد.
бинандагони гиромӣ, маълумоти мухтасар аз раванди корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар ҳамкорӣ бо мутахассисони маркази матбуоти нерӯгоҳи барқи обии Роғун манзури шумо гардид. ҳамкорон, ин лаҳза суханро боз ба шумо медиҳем. барои ибрози маълумотое ки дар воқеъ ба афзун гаштани ҳисси ифтихору умеду эътимоди мардум мусоидат мекунад, ба шумо изҳори сипос менамоем. бинандаҳои азиз, ҳамкорамон Фахриддини Муҳаммад Юсуф буданд ки ин лаҳза аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо мо мустақиман пайваст буданд. идомаи ахбор. ободонӣ дар маҳал ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳраку деҳоти Кӯлоб корҳои созандагию бунёдкорӣ рӯз то рӯз вусъат меёбанд. дар идомаи ҳамин тадбирҳо сокинони деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти Кӯлоб роҳҳои дохили деҳаро мунфаш менамоянд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва саҳми арзандаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта дар маҳаллаю деҳаҳо аз навсозӣ ва мунфаш карда мешаванд, ки барои беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди инфраструктураи деҳот мусоидат менамояд. дар ҳамин замина бо саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти Кӯлоб корҳои мунфашкунии роҳҳои дохили деҳа бо маром идома дорад. дар доираи ин иқдом беш аз 6 километр роҳи маҳаллӣ пурра мунфаш гардида барои сокинон шароити мусоиди рафтуомад фароҳам оварда мешавад. барои иҷрои босифати корҳо техникаву мошиноолоти роҳсозӣ таҷҳизоти зарурӣ ва қувваи зиёди корӣ сафарбар гардида сокинони деҳа низ бо рӯҳияи баланди ватандӯстиву ободкорӣ дар ин ташаббуси созанда саҳми арзандаи худро мегузоранд. масъулини шаҳри Кӯлоб иқдоми сокинон ва соҳибкоронро намунаи олии ҳамбастагӣ, ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди маҳал арзёбӣ намуда онро тӯҳфаи арзанда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон унвон карданд. қобили зикр аст ки қабл аз оғози мунфашкунӣ дар як тарафи роҳҳо ҷӯйборҳои обгузар сохта шуда корҳои ҳамворкунӣ ва омодасозии роҳҳо пурра анҷом дода шудаанд. ҳамзамон кӯчаҳои деҳа бо чароғҳои равшанидиҳанда тамин гардида симои маҳал боз ҳам зебову назаррабо шуда истодааст. сокинони деҳаи пахтакор азм доранд ки дар оянда низ баҳри ободии маҳалли зисти худ саҳми арзандаи худро мегузоранд. раҳматалӣ назри эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. пойдори истиқлоли давлатӣ ба фароҳам омадани шароити мусоид дар рушди инфраструктураи сатҳи маҳал замина гузошт. сокинону соҳибкорони ноҳияи Овозҳоё бо ҷонибдорӣ аз сиясати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ободониву бунёдкориҳои сатҳи маҳал иқдомҳои шоиста нишон медиҳанд. чунин иқдомро сокинони деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳия идома бахшида роҳҳои маҳаллиро навсозӣ ва мунфарш карда истодаанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. таъмини ҳама гуна пешрафт, ободонӣ дар маҳал ва расидан ба мақсаду ҳадафҳои некусозанда маҳз дар натиҷаи иттиҳодиву ҳамаромии мардум ва зери як шиор сарҷаму ҳамфикр будан имконпазир мегардад. пойдории ҳамин арзишҳо буд ки сокинони ватандӯсти деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восеъ ободонии маҳалро ҳадафи асосӣ дониста таҳти шиори созандагии мароми мост бо саҳмгузории дастҷамъона корҳои амалиро дар деҳот вусъат бахшида истодаанд. дар ин замина марҳилаи аввали мунфаршнамоии роҳҳои мошингарди байни деҳаро шурӯъ намуданд. чунин иқдоми созанда бо ифтихору рӯҳияи болидаи шаҳрвандон дар фазои пуршукӯҳи идона ва ҷамъомади тантанавӣ ки иштироки фаъоли сокинон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияро дар муҳити деҳот таъмин намуд оғоз гардид. маҳсули меҳнати дастҷамъона на фақат боиси ободиву пешрафт мегардад, балки муносибати байни ҳамдигариро боз ҳам наздиктар, дӯстиву меҳру шафқат ва эҳтирому ҳамдигарфаҳмиро қавию устувор месозад, ки волотарин арзиши зиндагӣ маҳсуб меёбад. бо ҷалби мутахассисони варзида ва сафарбарии техникаву механизмҳои роҳсозӣ роҳи марказии деҳа ки масофаи беш аз 2 километрро фаро мегирад, мунфаршсозии он бо паҳноии 6 метр ва қабати ғафсии 7 сантиметр идома дорад. сифатнокии корҳои сохтмонӣ таҳти таваҷҷӯҳи доимии мутахассисон қарор дошта, таъмини инфраструктураи зарурии роҳу нақлиёт низ дар ин масир дар назар дошта шудааст. ин меҳнату заҳмат, кӯшишу ғайрат ва талошу ташаббусҳои созандаи сокинони деҳаи Навобод аст.
мунфарш намудани роҳҳо яке аз иқдомҳои бузурги ободонӣ дар сатҳи маҳал дониста мешавад. чуноне ба мушоҳида мерасад, сокинон бо рӯҳияи борида ва азму иродаи қавӣ даст ба дасти ҳам ниҳода дар ободии диёр саҳмгузорӣ мекунанд. бо ифтихор метавон изҳор намуд, ки ин ҳама ободкориҳо самараи сулҳу суботи пойдори ватан ва натиҷаи ҳамдигарфаҳмиву иттиҳодии мардум аст. طبق معلومات دهه نواباد سالهای 50 عصر گذشته تأسیس یافته، لایحه بنیادی آن با کوچه‌های راست و هموار و وسیع امثال شهرک زیبا و زمانوی است. راههای ماشینگرد دهه بعد 20 سال تأسیس یابی پس از زیادشوی اهالی منفرش گردیده بود. با گذشت سالهای زیاد و در نتیجه حادثه‌های طبیعی راهها کنده و فرسوده و مشکل گذار شدند. اکنون بعد گذشت فاصله تقریبا 60 سال با شرافت پایداری استقلال دولتی امکان با صفت باز هم زیبا و زمانوی برقرارنمایی دوباره راهها فراهم آمد. حالا در دهه 885 خواجگی و در مجموع 5296 نفر اهالی زندگی می‌کند. مطابق با معیارهای سطح بلند راهسازی، تجدید و نوسازی شدن راه‌ها، حرکت بی‌ممانعیت واسطه‌های نقلیاتی را تأمین ساخته، مشکلات رفت و آمد و بارکشانی مردم را آسان و بی‌خطر و خراجات‌های زیادتی را برطرف می‌کند. در مسیر راه تجدید شونده تاکنون چراغان‌کنی قسمی از کوچه‌ها تأمین شده، آینده پررا عملی می‌گردد. طبق نقشه از دو جانب راه منفرش شونده جویبارهای آبروی بتونی نیز ساخته می شود که کفالت سالهای طولانی آسیب ندیدن راه را تأمین می سازد. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران، عین زمان در تمام جماعت‌های دهات و شهرک ناحیه واسع کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت بلند مهنتی جریان دارد. اجرای چنین تدبیرهای آبادانی در دهه نواباد با افتخار تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بوده در نظر داشته شده است که بعد عملی سازی مرحله اول منفرش‌کنی راه مرکزی دهه، روند آبادکاری‌ها باز هم ادامه بخشیده می شود. در مرحله بعدی با چنین اتحادی و سرجمعی و سهمگذاری ساکنان وطن دوست راههای ماشینگرد کوچه‌های دهه نیز منفرش کرده می شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسع، اخبار. дар ноҳияи қубодиён ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагиву ободонӣ бо саҳми сокинону соҳибкорон вусъат гирифта маҳалҳо симои нав мегиранд. аз ҷумла иқдоми сокинони деҳаи чаноро дар самти навсозӣ ва мунфашкунии роҳҳои деҳа намунаи равшании ҳамбастагии мардум дар ободии ватан мебошад. исмоил соҳибназариён ва мусои нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه قبادیان کارهای سازندگی و آبادانی با جلب مبلغ‌های بودجت دولتی، مقامات محلی و سهم بواسطه ساکنان و صاحبکاران با مرام ادامه دارد. ساکنان در همبستگی با مقصد تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان که به بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم و رشد انفراساختار محل روانه شده‌اند، در آبادی محل زیست خود سهم ارزنده می‌گذارند. در همین زمینه ساکنان و صاحبکاران دهه چنارای جماعت دهات وابکند ناحیه با تشبث سازنده و حصه‌گذاری دست جمعانه راههای ماشینگرد حدود دهه را پر از نوسازی و منفرش نموده ایستادند. با گفته ساکنان از زمان تأسیس دهه تا امروز راههای آن اسفالت‌پوش نبوده در فصلهای گوناگون سال برای رفت و آمد اهالی مشکلات ایجاد می‌کرد. اکنون با شرافت فضای سازندگی و آبادکاری و تشبث خود ساکنان این مشکلی برطرف گردی در راه‌های دهه سیمای نو گرفتند. در این اقدام خیر ساکنان و صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و آن نفرانی که مقصد حج عمره داشتند با حس بلند وطن دوستی مبلغ‌های پسنداز نموده خود را به خاطر آبادی دهه و بنیاد و منفرش نمایی راه‌ها روانه نمودند. تاریخ تاجیکستان اگر 29 سال خوشچنار نام دهه وجود داشته باشد، حاضر چنارا نام گرفت، یگان این خیلی آبادکاری ها نبود. این آبادکاری همش با شرافت سیاست عاقلانه و دراندیشی جناب عالی می باشد. 6 کیلومتر راه ما منفرش کرد. 7 ایستگاه ساختیم، در آنجا جای نشست، قطعه‌های پرتاب، همه شرایط مهیا کردیم. کوچه ها را ما فرزانک های حاضر زمان شناندیم. با دو عائله کمیزات خانه استقامتی ساخته دادیم. این همش حساب صاحبکاران وطنی، صاحبکاران همین دهه می باشد. همشهره شوکت منظوره گفتگی خواهرمان آمده 10,000 دست ماده داد، او که من سفر عمره کردنیم، لیکن همه را حاضر است به کوچه به استفاده برید. حاضر شما اسفل کرده استادید بود. حسن بابا مراد، سلطان اشرف، رحماقل اکمل و بسیار آدمای سخاوت پیشه ما به یاردم کردند.
این اقدام ساکنان دهه چنارای جماعت دهاتی وابکند ناحیه قبادیان نمونه رفشن همبستگی و سهمگذاری در آبادی محل بوده نشان می‌دهد که با متحدی مردم میتوان مشکلات مهم اجتماعی را در سطح محل برطرف نمود. در برابر منفرش‌کنی راه‌ها در جماعت دهاتی وابکند یک قطار کارهای دیگر سازندگی و آبادانی نیز به انجام رسانیده شدند. تطبیق چنین اقدام‌ها بر رشد محل، بهتر گردیدن انفراساختار دهات و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی ساکنان مساعدت می‌کند. جماعت دهاتی وابکند 12 دهه داریم. مسئله 35 ساله استقلال جمهوری تاجیکستان همه دهات آبادانی رفته است. سینخانه ایلاوگی همه دهات کار رفته است. مردم صاحب کارای همه جماعت وابکند هم دهات همه ساختشانه درسانده گذاشته استادند. باز اینا 5 کیلومتر راه اسفالت پیشکده استاده و ادامه دارد. ساکنان دهه چنارای جماعت دهاتی وابکند ناحیه قبادیان نیت دارند که این اقدام‌های سازنده را من بعد نیز ادامه داده در آبادی محل زیست خود سهمی بیشتر گذارند، زیرا هدف اساسی آنها بنیاد یک دهه آباد و زیبا و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای نسل امروز و به میراث گذاشتن سرزمین آباد و آسوده به نسل‌های آینده میباشد. در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر خوجند بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی در مجموع 1358 انشاءات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد که اجرای نقشه قبلا پیش بینی شده 143% را تشکیل می‌دهد. تنها دوام 7 ماه سال روان 263 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده است. اینک با مقصد استقبال سازوار از این جشن تاریخی وسیع‌سازی راه خیابانی به نام رحمان نبیف نیز آغاز گردید. از روند کارها همکاران ما گزارش آماده کردند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند تدبیرهای سازندگی و آبادانی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه تحریزی شده در برابر بنیاد دهها انشاءات استحصالی و اجتماعی به تعمیر و نوسازی راه و پل و کوچه و خیابان‌ها نیز توجه بیشتر است. اینک در عرفه این جشن تاریخی وسیع‌سازی راه ماشینگرد خیابانی به نام رحمان نبیف که بیشتر از 5 کیلومتر است آغاز گردید. این تدبیر مهم در اساس نقشه با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده بعد انجام کارها در دو سمت 6 خط حرکت واسطه‌های نقلیات پیش بینی شده است. پیش از آغاز منفرش‌کنی با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری راه مذکور تخت و هموار گردیده انفراساختار کمونالی زیر انشاءات به مانند قبورهای تشناب پورا عوض کرده شد و حالا کارگران و مهندسان شرکت‌های قدرتی کارهای به نقشه گرفته شده را با سطح و صفت بلند اجرا می‌نمایند. وسیع‌سازی این قسمت راه از پل جشنی تا مجمع خدمترسانی تیمور ملک شفت باغ فرهنگی و فراغتی به نام کمال خوجندی عملی کرده می‌شود. در روزهای نزدیک منفرش نمودن راه از نزد بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت آغاز می‌گردد. در کوچه رحمان نبیف وسیع‌کنی راه‌ها به پهنای 18 متر ادامه دارد که در مرحله یکم به مسافه 1000 متر و به مرحله دوم زیاده از 1000 متر وسیع‌کنی راه‌ها ادامه می‌یابد. همزمان جهت فراهم آوردن شرایط سازگار برای ساکنان و مهمانان در خیابانی به نام رحمان نبیف در سمت ساحل چپ دریای سیر ساختمان راه پیاده‌گرد نیز ادامه دارد. راه پیاده‌گرد که قریب 5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد با استفاده از سنگ‌های طبیعی ساخته می‌شود. تا این زمان 80% کارها اجرا شده. مسئولان نقشه دارند که ساختمان راه پیاده‌گرد تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی پرره به انجام رسد. تا این زمان در ساحل راست دریا نیز با درازی بیشتر از 5 کیلومتر راههای پیاده‌گرد بنیاد گردیده برای مشغول شدن به تربیت جسمانی دستگاه و لوازمات ورزشی مورد استفاده قرار دارد. همزمان در دو ساحل دریای سیر جهت مکمل نمودن انشاءات ساحه سیاحی و خدمترسانی بنیاد طرفخانه و مهمانخانه‌های زمانوی آغاز گردیده است. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، شهر خوجند، اخبار.
дар ҷамоати деҳоти кӯлканди шаҳри Исфара низ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза гирифтанд. дар баробари бунёду навсозии иншооти гуногун ба беҳтар намудани ҳолати роҳу кӯчаҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида бо саҳми соҳибкорону сокинон корҳои мунфашкунӣ идома доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Айёбӣ ва Саҳбони Қурбон. дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Кӯлканд корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. сокинони деҳат дар доираи корҳои ободонӣ баҳри истиқболи сазовори ин ҷашни бузурги миллӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва саҳм гузоштан дар корҳои ободонии маҳаллизист бо баробари бунёд барқарор сохтани иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзиш роҳҳои байнидиҳавиро таъмиру таҷдид ва мунфарш менамоянд. ахиран бо иқдоми соҳибкорони саховатпеша ва азму талоши мардуми меҳнаткаши деҳот мунфаршкунии беш аз 1 километр роҳи кӯчаи ба номи Ҳабиб Юсуфӣ ва чароғонкунии он оғоз карда техникаву мутахассисон барои дар муҳлати муайян ба анҷом расонидани он сафарбар шуданд. сокинон бо рӯҳияи баланд дар корҳои созандагӣ фаъолона иштирок намуда барои ободу зебогардонидани маҳалли зисти худ саҳми арзанда мегузоранд. ҳама ин дастгириҳо, ҳама ин пешравиҳо, ҳама ин ободонии ҷумҳурии Тоҷикистонамон бо дастгирии хиратмандонаи пешвои муаззами миллатамон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқлолият ва фазои сулҳу суботи кишвар мебошад. мо ҷавонон дар ин ободонии кишварамон фаъолона иштирок дорем. сокинони меҳнатдӯсти деҳот бо пешдастӣ ва мароми баланди меҳнатӣ иқдоми роҳсозиро пеша карда ният доранд ки то таҷдиди ҷашни бузурги миллӣ дар ҳудуди ҷамоат дар маҷмӯъ 10 километр роҳҳоро мунфарш намоянд. албатта дар ин амали нек саҳми соҳибкорони бо ҳиммати деҳа хеле назаррас буда бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ дар иҷрои дигар корҳои ободонӣ низ саҳми арзанда мегузоранд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 125 иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда ки то ҳол 117 адади он ба иҷро расидааст ки дар боқимондаи онҳо корҳои сохтмонӣ идома доранд. яке аз инҳо мунфашкунии роҳҳо мебошад ки дар кӯчаҳои Ҳабиб Юсуфӣ 1-2, кӯчаҳои Меҳнатобод, кӯчаҳои Фирдавсӣ, кӯчаҳои Лоҳутӣ зиёда аз 5 километр паҳноишон 4 метр ба нақша гирифта шудааст. корҳо давом дорад. дар баробари мунфаршкунии роҳҳо корҳои тозагиву ободонӣ, кабудизоркунӣ, чароғонкунии кӯчаҳо ва дигар корҳои созандагӣ низ идома дошта симои ҷамоат рӯз аз рӯз зеботар мегардад. мардуми ҷамоати деҳоти Кӯлканд бар он назаранд ки дар ҳамбастагӣ ва меҳнати содиқона ҳамаи нақшаҳои пешбинишуда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра амалӣ гардида ҷамоат бо дастовардҳои арзанда ин санаи таърихиро истиқбол хоҳанд гирифт. ноҳияи Ашт дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ободу зебо шуда, шароити зиндагии сокинон ба маротиб беҳтар шудааст. ҳоло дар ноҳия бо саҳми соҳибкорон бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад. аз ҷумла дар мавзеи кулли Аксикон марказҳои солимгардонию табобатӣ сохта мешавад. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар ноҳияи Ашт ба бунёду барқарор намудани иншооти табобатию солимгардонӣ таваҷҷӯҳ бештар аст. зеро дар ин ноҳия кулли Аксикон мавҷуд аст ки яке аз арзишмандтарин манбаъҳои гилдармонӣ дар кишвар мебошад ва лоиқаи табиии он ба даҳҳо беморӣ шифо мебахшад. чунин шароиту имконияти табиӣ боис ба он гардид ки соҳибкори ватанӣ Истамои Мадализода бо мукаммал намудани инфрасохтори осоишгоҳи бунёд шароит ва имконияти солимгардонию табобатиро боз ҳам беҳтар намояд. дар ҳудуди осоишгоҳ иншооти замонавӣ бунёд гардида хизматрасонӣ ба шароити имрӯз мутобиқ карда шудааст. аммо ҷиҳати истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои табиӣ ҳоло сохтмони биноҳои асосӣ идома дошта дар назар аст ки рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар осоишгоҳи бунёд табобат асосан бо лоиқаи табиии Аксикон анҷом дода мешавад.
табобатгирандагон дар моҳҳои июн, июл, август ва сентябр ба осоишгоҳ омада бемориҳои худро муолиҷа мекунанд. дар айни замон дар осоишгоҳ нафарони зиёд ба табобат фаро гирифта шуданд, ки аксаран аз кишварҳои ҳамсоя мебошанд. пас аз пурра ба истифода додани биноҳои асосӣ, имконоти қабули шаҳрвандон дар тамоми фаслҳои сол фароҳам оварда мешавад. хусусияти хоси ин табобатгоҳии замонавӣ дар он аст, ки дар инҷо як лои махсус дар ҳудуди ҳамин осоишгоҳ мавҷуд аст, ки барои табобати бисёр бемориҳо пешбинӣ шудааст. сохта ба истифода додани чунин осоишгоҳии замонавӣ, ин ҳама дастовардҳои бузурги даврони истиқлолият ба шумор меравад. осоишгоҳи бунёд имкон дорад, ки дар як вақт ба 200 нафар хизмат расонад. дар баробари бунёди иншоати хизматрасониву маишӣ, табобативу истироҳатӣ дар ин мавзеъ бунёди боғу гулгаштҳо низ ба нақша гирифта шудааст. дар ҷамоати деҳоти бозорбой бурунови шаҳри Ваҳдат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 54 иншооти ҷашнӣ бунёд карда мешавад. ҳоло бо саҳмгузории сокинон зиёда аз 1 километр роҳи маҳаллӣ дар деҳаи Чиртак мунфаш гардида истодааст. гузориши ҳамкорони мо. мутобиқ намудани роҳҳои нақлиётӣ яке аз иқдомҳои бунёдкорона ва созандаи мардони ватандӯст, соҳибкорони диёр ва сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Бозорбой Бурунов дар шаҳри Ваҳдат мебошад. амалӣ намудани ин тадбири созандагӣ дар доираи ҳадафҳои бунёдкорона ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ мегардад. давоми 2 рӯз мешавад, ки техникаҳои роҳсозӣ дар деҳаи Чиртаки ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов роҳи маҳаллиро мунфарш намуда истодаанд. мунфарш намудани роҳи байнидеҳавӣ бо саҳмгузории сокинон ва ҷалби техникаҳои соҳавӣ амалӣ гардида, бо ин васила рафту омади сокинон ба деҳа боз ҳам беҳтар мегардад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов 54 иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ки айни ҳол дар арафаи анҷомёбист. аз рӯи гуфтаи масъулон, дар баробари навсозӣ намудани роҳи байнидеҳавии Чиртак ҳамакнун мунфаршнамоии роҳи маҳаллии деҳаҳои Гирдоб ва Сеоба оғоз гардида, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мунфарш хоҳад гашт. иқдоми роҳсозиро соҳибкори муваффақи диёр дар партави ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуда, масофаи 2 километр роҳи маркази масири ҷамоати деҳоти Бозорбой Буруновро рӯзҳои наздик мунфарш хоҳад кард. навсозӣ гардидани бунгоҳи тиббии деҳаи Чиртак, ки бо ҷалби сокинон ба сомон расонида шуд, имконият медиҳад, ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба зиёда аз 3500 сокини деҳа боз ҳам беҳтар гардад. мунфаршнамоии роҳи маҳаллӣ, навсозии иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, ки дар муҳлати кӯтоҳ аз ҷониби сокинон ба сомон расонида мешавад, гувоҳӣ аз он медиҳад, ки аҳли ҷомеаи ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунови шаҳри Ваҳдат ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол менамоянд. маҳмадалӣ Абдукарим Айюби Маҳмурод, Ваҳдат, Ахбор. дар шаҳри душанбе бо ибтикори кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Истиқлол. таҷрибаи собиқадорон, нерӯи ҷавонон, фардои дурахшони ватан» баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Истиқлол. таҷрибаи собиқадорон, нерӯи ҷавонон, фардои дурахшони ватанро» масъулини ҳизби халқии демократии тоҷикистон оғоз бахшида зикр намуданд, ки ҳадафи асосии ҳамоиш арзгузорӣ ба дастоварду арзишҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ дар байни ҷавонон, баланд бардоштани нақши онҳо дар ҷомеа ва муаррифии таҷрибаи созандаи собиқадорон ба насли ҷавон мебошад. зимни суханронӣ таъкид карда шуд, ки истиқлоли давлатӣ барои мардуми Тоҷикистон бузургтарин дастоварди таърихӣ ба ҳисоб рафта, маҳз дар даврони соҳиби истиқлолӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ заминаҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. ҳифзи ин неъмати бебаҳо, таҳкими ваҳдати миллӣ ва саҳм гузоштан дар ободии ватан вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. иштирокдорони ҳамоиш аз нақши муҳими пешрои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими давлатдории миллӣ, барқарорсозии сулҳу субот ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди кишвар ёдовар шуданд. ҳамчунин нақши собиқадорон дар таҳкими арзишҳои истиқлолият
حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و تربیت نسل جوان در روحیه وطندوستی، خودشناسی ملی و صداقت به وطن مهم ارزیابی گردید. ذکر شد که تجربه سابقه داران و نیروی سازنده جوانان همچون پیوند نسل‌ها میتواند در راه آبادی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده گذارند. چرابینی با پیشنهاد برنامه فرهنگی ادامه کرد. در کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر دوشنبه تحت عنوان جوانان پیروان سیاست سازنده دولت و نیروی پیشبرنده تاجیکستانی صاحب استقلال همایش معرفتی سیاسی برگزار گردید. در آن نقش جوانان در تحکیم دولتداری، حفظ صلح و وحدت ملی و رشد کشور بررسی شد. گزارش همکاران ما. در کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر دوشنبه تحت عنوان جوانان پیروان سیاست سازنده دولت و نیروی پیشبرنده تاجیکستانی صاحب استقلال همایش معرفتی سیاسی برگزار گردید. در همایش مسئولین ساحه کار با جوانان، سابقه‌داران مهنت و اعضای فعال اتفاق جوانان تاجیکستان اشتراک نموده دایر به نقش جوانان در تحکیم دولتداری ملی، حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و سهم نسل جوان در رشد استوار تاجیکستانی صاحب استقلال اندیشرانی نمودند. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که صاحب استقلالی برای ملت تاجیک امکان نادر احیای ارزش‌های ملی، تحکیم دولتداری و بنیاد جامعه نو را فراهم آورد. امروز محض به شرافت سیاست سازنده و دوربینانه رهبریت دولت در کشور برای زندگی شایسته، تحصیل و فعالیت جوانان و تطبیق اقتدار ذهنی و ایجادی آنها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. حاضرین با یادآوری از سالهای اول صاحب استقلالی و دوره تشکل اساسهای دولتداری کنستیتوسیونی تاکید نمودند که ثبات و وحدت ملی ارزش‌های مقدس و دستاوردهای بزرگی دولت و ملت میباشند. از این رو هر یک جوان باید تاریخ نوین کشور را خوب آموزد، به ارزش‌های ملی ارج گذارد، زیرکی سیاسی را تقویت بخشد و در آبادی و پیشرفت وطنی محبوب سهم مناسب گذارد. تاکید شد که جوانان همچون قشر فعال، سازنده و نیروی اساسی پیشبرنده جامعه باید در حفظ صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی سهمی بیشتر گذارند. وطن‌دوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های دولتی و مسئولیت شهروندی باید محور فعالیت هر یک جوانی کشور باشد. در فرجام همایش به قطار کارمندان کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر دوشنبه برای فعالیت صادقانه، مهنت پرثمر و سهم ارزنده در پیشبرد کارهای جمعیتی سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شدند. سال 2026 در دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان مرکز تحصیلات بعد دیپلمی تأسیس داده شد که برای رشد کسبی متخصصان جوانان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این خصوص ریاست دانشکده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که دانشکده با 18 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارجی همکاری دوجانبه دارد. در این زمان 404 دانشجوی خارجی در دانشکده تحصیل نموده تعداد دانشجویان خارجی نسبت به سال 2025 290 نفر زیاد می باشد. ادامه اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه با ابتکار کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایشی تنتنوی برگزار شد که در آن فعالیت این نهاد از زمان تأسیس تا امروز نتیجه گیری کرده شد. گزارش در این خصوص. همایش ایدانه با 35 سالگی استقلال دولتی بخشیده شده. در آن مسائل مهمی مربوط به نقش استقلال دولتی در رشد دولتداری، جامعه، علم، معارف، فرهنگ، حقوق، آماده‌سازی کادرهای علمی در مجموع فعالیت کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از زمان تأسیس تا امروز نتیجه گیری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در همایش راهبران و نمایندگان ساختارهای دولتی، مؤسسه‌های علمی، عالمان و محققان، دکتران و پروفسوران، رئیسان و اعضای شوراهای اکسپرتی، شوراهای دیسرتاسیونی و دیگر محققان و دانشمندان شرکت ورزیدند. تاکید گردید که علم یکی از سرمایه‌های اساسی ذهنی دولت بوده. پیشرفت جامعه معاصر را به رشد علم و دانش، تحقیقات بنیادی و عملی، تکنولوژی‌های نو و استفاده ثمرناک نیروی ذهنی تصور کردن غیر امکان است. مسئولان کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان توجه اشتراکداران را به اهمیت برگزاری چنین همایش‌های علمی در شرایط معاصر، رشد علم و تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص علمی که یکی از نشاندهنده‌های اساسی پیشرفت دولت و جامعه محسوب می‌یابد جلب نمود.
این زمان در کمیسیای اولیت ستونی زیاده از 70 یا خود 78 مجله های تقلید شونده علمی فعالیت می نمایند در مؤسسه های تحصیلاتی علمی و انستیتوت های علمی تحقیقاتی که داوطلبان امکانیت دارند که نتیجه های علمی خیش را همچون مواد تقلید شونده علمی روی چوب بیاورند. زیاده از 3700 دیسرتاسیه های علمی بعد تأسیس این نهاد در کمیسیای ملی دفاع گردیده صاحب درجه های علمی شدند. در زمان صاحب استقلالی برای پیشرفت علم زمینه‌های مساعد فراهم آورده شده، ضرورت استفاده ثمرناک این امکانیت‌ها روز تا روز بیشتر می‌گردد. در این روند بلند برداشتن صفت تحقیقات، پیشگیری تقلید و تکرار در کارهای علمی، رعایت معیارهای اخلاقی علمی، تطبیق نتیجه‌های تحقیقات و آماده‌سازی کادرهای جوان علمی اهمیت مخصوص دارند. در انتها اعضای شوراهای اکسپرتی برای سهم ارزنده در فعالیت علمی، اکسپرتیزای کارهای علمی، بررسی رساله‌های علمی، مساعدت و بلند برداشتن صفت کارهای دیسرتاسیونی و رشد نظام اتستاسیای کادرهای علمی قدردانی گردیدند. در ادامه همین اقدام با ابتکار کمیسیای عالی اتستاسیونی سیر و سیاحت دانشمندان از موضع‌های تاریخی تشکیل گردید. نمایندگان جامعه علمی کشور از یادگاری تاریخی فرهنگی قلعه حصار دیدن نمودند. چورابینی مذکور با مقصد تحکیم رابطه جامعه علمی با تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های ملی تاجیکان، ارجگذاری به میراث تاریخی و فرهنگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی برگزار گردید. قلعه حصار همچون یکی از یادگاری‌های معروف تاریخی و فرهنگی کشور در شناخت تاریخ دولتداری، فرهنگ و تمدن تاجیکان موقع مهم دارد. حضور عالمان و محققان در این موضع تاریخی امکان فراهم می‌آورد که ارزش میراث فرهنگی نه تنها از نگاه معرفتی بلکه در زمینه تحقیقات علمی نیز مورد توجه قرار گیرد. استقلال دولتی همچون دستاورد بزرگ تاریخی برای تحکیم پایه‌های دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی و فراهم آوردن زمینه‌های استوار رشد تاجیکستان صاحب استقلال نقش کلیدی دارد. در پرتو این دستاورد مقدس و با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور، چهاربینی‌های فرهنگی تحت عنوان شکوه استقلال برگزار گردید. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر، چهاربینی اداره سیاسی و فرهنگی تحت عنوان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همقدم استقلال برگزار گردید. در چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان، فعالان حزب، اعضای تشکیلات‌های ابتدایی، جوانان، زنان و دیگر قشرهای جامعه اشتراک نمودند. نخست اشتراکداران چهاربینی از نمایش دستاوردهای تشکیلات‌های ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر بازدید نمودند. در آن کارهای سازندگی و آبادانی، تشبث‌های اجتماعی، فعالیت تشکیلات‌های ابتدایی و سهم اعضای حزب در تطبیق هدف‌های سازنده دولت و جامعه معرفی گردید. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که محض در زمان صاحب استقلالی برای رشد همه‌جانبه کشور، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت سازنده زمینه استوار فراهم گردید. همزمان آید بر نقش و جایگاه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حیات سیاسی و اجتماعی مملکت، دستگیری سیاست سازنده و دورنمای رشد دولت، اینچنین زحمت‌های شبانه روزی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اندیشه‌رانی کرده شد. در فرجام چهاربینی برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک اهل فرهنگ و هنرمندان پیشکش اشتراکداران گردید. سرودها و ترانه‌های وطن دوستانه که وصف وطن، استقلال، صلح و وحدت و مهر تاجیکستان صاحب استقلال را افاده می‌کردند، با چهاربینی شکوه و تنتنه خاص بخشیدند. در دوره برگزاری چهاربینی‌ها بخشیده به جشن تاریخی ملی 35 سالگی استقلال دولتی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شهر توز همایش و چهاربینی‌های گوناگون تشکیل گردیده. ضمن آن مسئولین نهاد مذکور از رفت کارهای بنیادکاری و سازندگی در انشاءات جشنی دیدن نمودند. همزمان قید شد که تشکیل و براه ماندن چنین اقدام‌های بنیادکاری از احساس بلند آبادکارانه ساکنان ناحیه منشأ گرفته در رشد محل و بهتر و خوبتر گردیدن سطح روزگاری اهالی مساعدت عمیق می نماید.
مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ساکنان را به بیشتر انجام بخشیدن عملهای بنیادکارانه دعوت نموده بیان داشتند که ما باید تاکیدهای بنیادکارانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار هر روزه خویش قرار داده با سرعت بخشیدن اقدامهای سازنده و بنیاد انشاءات خواجگی خلق جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای بلند مهنتی و شکوهمندانه استقبال نماییم. قابل ذکر است که در استانه تجلیل از جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی مرکز و دهات ناحیه شهر توس فضای ایدانه را مانده. در هر یک گوشه و کنار این منطقه ساکنان با براه ماندن چهاربینی‌های گوناگون ورزشی، نمایش هنرهای ملی و مردمی، راهپیمایی آسایشته از این صحنه فرخنده استقبال می‌نمایند. اسنای برآمد ابراز کرده شد که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون پیشبرنده سیاست سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حکومت مملکت دانسته شده. در پرتو این مسئولان در ناحیه پیوسته کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را عاید بر رشد باثبات جامعه، جلب ساکنان به کارهای آبادانی، عکسیه و چهاربینی‌های مختلف را برگزار می‌نمایند. اعلان سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ساکنان ناحیه را بهر سرعت بخشیدن اقدام‌های سازنده روح‌بلند نموده هدف به آن روانه می‌نمایند که در رشد محل به راه ماندن کارهای بنیادی، احیای هنرهای ملی، استفاده مقصدناک هر قطعه زمین حصه مناسب گذارند. در انجام چهاربینی امروزه برنامه پرمضمون بخش فرهنگ ناحیه که سرشار از وصف و ترنم وطن و استقلال بود پیشنهاد حاضرین گردانیده شده طبع اشتراکداران را بالیده گردانیدند. در ناحیه عبدالرحمن جامی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی چهاربینی با شکوه فرهنگی دایر کرده شد. تدبیر مذکور با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی راه اندازی شده. در راهپیمایی آسایشته اشتراکچیان زیر پرچم دولتی با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از صاحب استقلالی کشور فعالانه شرکت نمودند. در ادامه چهاربینی نمودهای گوناگون ورزش برگزار گردیده در آن ورزشگران ناحیه مهارت و دستاوردهای یکساله خود را به نمایش گذاشتند. همزمان در گوشه‌های مخصوص هنرهای مردمی، محصول دستان هنرمندان و نمودهای فرهنگ ملی معرفی کرده شد. تاکید گردید که استقلال دولتی برای مردم تاجیکستان همچون نعمت بزرگی تاریخی زمینه رشد باثبات کشور و سازندگی و آبادانی محسوب می‌یابد. زیرا محض در فضای صلح و وحدت و ثبات سیاسی کارهای سازندگی در شهر و ناحیه‌ها وسعت یافته شرایط زندگی مردم بهتر گردید. ساکنان با خوشحالی و روحیه بلند ایدانه در چهاربینی اشتراک نموده شادی و نشاط خود را از فرارسیدن جشن بزرگ ملی افاده نمودند. در فرجام برنامه رنگین فرهنگی پیشکش حاضرین گردیده با سرود و ترانه‌های وطندوستانه، رقص و موسیقی و برنامه‌های هنری فضای ایدانه باز هم خاطرماندتر گردید. این چهاربینی‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که استقلال و وحدت در ضمیر مردم جایگاه خاص داشته. ساکنان با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات برای آبادی وطن و پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم می‌گذارند. شکوه استقلال با استقبال جشن بزرگ و مقدس 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه فرخار تنتنوار ادامه دارد. این نوبت چهاربینی با شکوه سطح بلند با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فرخار در دهه مهرآور جامعه دهاتی وطن برگزار گردید. با این مناسبت راهپیمایی ایدانه تشکیل و راه اندازی شد. در این تدبیر گوشه نمایشگاه هنرهای مردمی، کاسبی، محصولات تر و تازه کشاورزی تشکیل کرده شد. چون انعنه نکینیاگان زنان و بانوان چیردست دهه مذکور بهر آماده نمودن نمودهای گوناگون خوراک‌های ملی مشغول گردیدند که طعام‌های آماده نموده آنها پسند همگان بود. در قسمت تنتنوی برآمد کنندگان ابراز داشتند که استقلال دولتی برای رشد و انکشاف تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت، تامین زندگی شایسته مردم و شناخت اصالت ملی زمینه با اعتماد گذاشته امکان فراهم آورد که در این مدت کوتاه تاریخی بزرگترین کارهای آبادانی و سازندگی و بنیادکاری در شهرک و دهات ناحیه راه اندازی کرده شود. سپس هیئت مهمانان از روند کارهای راهسازی حدود جامعه دهات وطن دیده نموده با شکرگزاری و افتخارمندی ابراز داشتند که این همه اقدام و تشبثکاری‌های جوانان ناحیه ثمره پایداری استقلال، سرجمی و اتحادی و زندگی شایسته ساکنان میباشد. در همین روز با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی اینچنین در باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه فرخار چهاربینی متنوع دایر گردید که ساکنان جامعه شهرک و دهات را به هم آورد. محصول دست هنرمندان و دستاوردهای ورزشگران بشبهه از رشد و پیشرفت ساحه‌های اجتماعی ناحیه را شهادت می‌دهد
мегӯяд ки таи солҳои соҳиб истиқлолӣ падид омаданд. зимнан саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва шумораи зиёди кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия дар ҳашарҳои дастаҷамона, бунёду навсозии роҳу пул, иншооти соҳаи саноат, иҷтимоӣ, рушду пешрафти самтҳои мухталифи ноҳия ва анҷоми ҳама корҳои ободонию созандагӣ дар доираи истиқболи сазовар аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бориз арзёбӣ карда шуд. пешниҳоди барномаи рангини омоданамудаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ки тараннумгари истиқлолу озодӣ, дӯст доштани меҳан ва ватану Тоҷикистон буд, ба чорабинии ҳусну таровати тоза бахшид. 4 хонандаи тоҷик бо натиҷаи арзанда аз нахустин иштироки худ дар Олимпиадаи байналмилалии зеҳни сунъӣ ба ватан баргашт. ин натиҷа оғози хуби иштироки наврасони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалии соҳаи зеҳни сунъӣ буда барои рушди истеъдодҳои ҷавон дар самти технологияҳои муосир заминаи тоза фароҳам меорад. гузориши ҳамкорони мо. ҳайати хонандагони Тоҷикистон аз Олимпиадаи сеюми байналмилалии зеҳни сунъӣ ки аз 2 то 8 август дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор шуд, бо натиҷаи назаррас ба ватан баргашт. ҳайати Тоҷикистон имрӯз бо рӯҳияи баланд ба ватан баргашта аз ҷониби намояндагони соҳаи маориф ва наздикону ҳамсолон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе истиқбол гирифта шуд. 4 нафар талабагоне ки ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ифтихори баланд дар ин олимпиадаи байналмилалӣ намояндагӣ карданд, инҳо 6 моҳи охир як барномаи интенсивиро аз тарафи ширкати зеҳни сунъии Zipl ва шӯрои зеҳни сунъӣ гузашта ба онро ба итмом расониданд ва имрӯз як рӯзи таърихӣ аст ки аллакай Тоҷикистон аввалин бор на танҳо дар ин олимпиадаи байналмилалӣ иштирок кард, балки сазовори медал гардид ва ин танҳо оғози таърихи Тоҷикистон дар иштироки ин олимпиада аст, барои ин ки мо аз соли оянда оғоз карда ҳаракат менамоем ки ҳар сол Тоҷикистон дар ин олимпиада иштирок карда ва ғолиби он гардад. дастоварди ба даст омада аз сатҳи баланди донишу истеъдоди хонандагони тоҷик дар самти технологияҳои муосир шаҳодат медиҳад. Я участник олимпиады IOAI. Я занял на этой олимпиаде 3 место, и это большая честь для меня. И я выставил свою страну на международный уровень. Я очень горжусь этим и собираюсь занять золото на этой олимпиаде. барои хонандагони тоҷик ин олимпиада на танҳо майдони рақобат, балки имконияти санҷиши донишу маҳорати онҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ ва шиносоӣ бо дастовардҳои навтарини соҳаи зеҳни сунъӣ гардид. Я участвовал на международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Наша команда состояла из 4 людей, которые представили свою страну среди 108 стран. Там было более 500 участников, и мы показали свою страну на высоком уровне и поставили имя нашей страны среди вот этих очень сильных стран. ин дастовард қадами муҳим дар самти рушди зеҳни сунъӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва дастгирии насли нави ҷавонони соҳибистеъдоди кишвар ба ҳисоб меравад. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо наздик шудани оғози соли таҳсили 2026-2027 ҷиҳати омодасозии муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои ҳамаҷониба амалӣ гардида истоданд. ҳадафи асосӣ фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия ва баландбардоштани сифати таҳсил барои хонандагон мебошад. ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар ноҳияи рӯдакӣ ба истиқболи соли нави хониш корҳои омодагӣ дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо маром идома доранд. дар ҳудуди ноҳия дар маҷмӯъ 149 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият намуда ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия ва омодагии ҳамаҷонибаи онҳо ба соли нави хониш тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истоданд. бо мақсади беҳтар намудани шароити таълим, фароҳам овардани муҳити муносиб барои хонандагон ва бартараф намудани мушкилоти ҷойҳои нишаст, дар назди 6 муассисаи таълимӣ корҳои сохтмонии синфхонаҳои иловагӣ ба роҳ монда шуданд. дар маҷмӯъ дар назди ин муассисаҳо 47 синфхонаи иловагӣ сохта шуда, баъди мавриди истифода қарор гирифтан барои 1175 хонанда имкони таҳсил дар шароити муносиб фароҳам оварда мешавад. бунёди синфхонаҳои иловагӣ қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори соҳаи маориф ба ҳисоб рафта барои коҳиш додани норасоии ҷойҳои нишаст ва беҳтар намудани сифати муҳити таълимӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. раванди корҳои сохтмонӣ зери назорати масъулон қарор дошта барои саривақт ба анҷом расонидани онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар назди 24 муассисаи таълимӣ сохтмони биноҳои иловагӣ ва синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимӣ рангбор намудани байронҳои муассиса идома дорад ва бо боварӣ комил гуфта метавонем ки то оғози соли таҳсил тамоми муассисаҳои то мактабӣ ва миёнаи
عمومی به سال نوی تحصیل پورا آماده می‌گردند. همزمان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کارهای آبادانی و رنگوبارکنی ادامه داشته صنفخانه‌ها، راهروها و دیگر حدودهای مؤسسه‌ها به سال نو خوانش آماده کرده می‌شوند. امسال در عرفه سال خوانش 2026-2027 در لیسه دولتی ناحیه رودکی کارهای ساختمانی از نو رنگوبارکنی صنفخانه‌ها در عرفه انجامیابی قرار دارد و کوشش میکنیم که در عرفه سال خوانش 2026-2027 در یک سطح بلند مؤسسه را آماده نماییم و خوانندگان و شاگردانی که امسال فراگیر مکتب میشن به سطح بلند قبول نماییم. مسئولان کوشش دارند که مؤسسه‌های تعلیمی به طور ضروری آماده گردیده خوانندگان سال نو تحصیل را در محیط زیبا، تازه و با شرایط مناسب تعلیمی استقبال نمایند. در مجموع کارهای انجام داده شونده و تدبیرهای عملی شونده از آن شهادت می‌دهند که در ناحیه رودکی جهت آمادگی به سال نو خوانش توجه ضروری ظاهر گردیده برای فراهم آوردن شرایط بهتری تحصیل و تعلیم و تربیت نسل نورس کارهای سازندگی و آبادانی ادامه دارند. در عرفه سال نو خوانش در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهر نو کارهای تعمیری و آبادانی وسعت گرفتند. صنفخانه‌ها، دالان‌ها، حجره‌های مأموری و دیگر بخش‌های مؤسسه‌ها از تعمیر برآورده شده برای تازه و آزاده و زیبا نمودن محیط تعلیمی کارهای رنگوبار، سفیدکنی و کبودیزارکنی انجام داده می‌شوند. طبق اطلاع مسئولین در ناحیه 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌نماید که اکثریت آنها به قبول خوانندگان در سال تحصیلی نو پورا آماده‌اند. وابسته به اعلام کردن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی در همکاری با رهبران مؤسسه‌های تعلیمی و اینچنین شخصان سخاوت‌پیشه صاحبکاران محلی در مؤسسه‌های تعلیمی یعنی سهم خود را گذاشته شدند. همزمان مسئله آماده سازی صنفخانه‌ها و تأمین آنها با میز و کرسی، تخته صنف، واسطه‌های عیانی و دیگر لوازمات ضروری در مرکز توجه مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی قرار دارد. برای به طلبات زمانی معاصر مطابق نمودن محیط تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای خوانندگان تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. یکی از سمت‌های مهم آمادگی به سال نو خوانش به ترتیب درآوردن حدود مؤسسه‌ها میباشد. در این روند کارهای تازه‌کاری، آبادانی، کبودیزارکنی و نهالشنانی انجام داده شده برای خوانندگان محیط زیبا، تازه و سالم فراهم آورده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام رحمت الله فولادی ناحیه شهر نو عین حال برای قبول خوانندگان در سال تحصیلی 2026-27 پررا آماده می باشد از تعمیر جاری گذرانده شده است. آمادگی همه‌جانبه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهر نو به سال نو خوانش 2026-2027 برای بلند برداشتن صفت تحصیل، بهتر نمودن شرایط کاری آموزگاران و فراهم آوردن محیط مناسب برای خوانندگان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در ناحیه روشن 1611 گکتار زمینی کشت موجود بوده. ساکنان هر قطعه زمینی نزدی حولگی را ثمراناک استفاده میبرند. ساکنان در برابر کشت کارتوشکا، بادرینگ و پامیدور همزمان تربوز و جواری مکه را به راه مانده در تامین سبد استعمالی سهم باریز گذاشته ایستادند. گزارش خبرنگاران ما. ноҳияи рӯшон дар самти пешбурди соҳаи кишоварзӣ яке аз минтақаҳои пешрафта буда бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамасола майдони киштро васеъ намуда истоданд. дар ноҳияи рӯшон 1611 гектар замини кишт мавҷуд буда. аз он 485 гектар ғалладона, 399 гектар картошка ва боқимонда дигар маҳсулоти полезӣ мебошанд. дар ноҳия сокинон ҳамчунин дар заминҳои назди ҳавлигӣ тарбузу ҷувори макаро кишт намуда натиҷаи хубро ба даст мебиёранд. хоҷагидорони ҳалоҳида заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода бурда ҳамасола бо меҳнати алол ҳосили дилхоҳро ба даст мебиёранд. мардуми ин минтақа дар асл ба меҳнати босубот машғул ҳастанд. моҳи июн то сентябр мо ҳамин бозори шаҳри хӯроғро аз маҳсулоти тари тоза таъмин мекунем. чунин ҳоилаҳое ки ба замин муҳаббати хос доранд ва истифодаи самараноки онро айни савоб медонанд дар ноҳияи рӯшон рӯз то рӯз бештар мешаванд ва ин падида боиси беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон гардидааст. заминҳои ин мавзеъ осилхез ҳастанд. ба гуфти сокинон бештар аз нуриҳои органикӣ истифода мебаранд. дар ҳар як деҳа хоҷагии деҳқонии алоҳида таъсис дода шуда кишти зироатҳои полезӣ як рукни муҳими даромади сокинон мебошад. имрӯз бо заҳмати ҳалол сокинон метавонанд аз заминҳои ҳосилхез миқдори кофии сабзавотро ба даст оварда дар таъмини сабади истеъмолии вилоят саҳми бориз мегузоранд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи рӯшон, ахбор.
در صحیفه نوبتی همکارمون رحمت‌شاه عابد شما را با رویدادهای ورزش شناس می‌نماید. توجه نمایید. در عرفه جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز شهر نوای مملکت چرابینی‌های مختلف فرهنگی و ورزشی با اشتراک تعداد زیاد جوانان ادامه دارد. در شهر بوستانی خوجند ولایت سوخ مسابقه انفرادی اوید به بوکس برگزار گردید. در دوره سلسله چرابینی‌های ورزشی تحت عنوان 35 سال استقلالیت 35 قله ورزش طول 4 روز مسابقه دوام کرده بیش از 100 نفر ورزشگران از تمام مناطق مملکت و جمهوری با ما دوست و همسایه قزاقستان، جمهوری ازبکستان، قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. ورزشگران در وزن‌های از 57 تا 90 کیلوگرم با هم سبقت نمودند. در بین بانوان در وزن تا 57 کیلو ببین شسما خولووا از تیم خطلان دو شهری کلوب بر نماینده شهر دوشنبه هنگامه ایسایوا غلبه کرده چمپیونی مسابقه گردید. در وزن تا 60 کیلو کسی به نماینده شهر دوشنبه میجگانا سمدова برابر شده نتوانید، زیرا او بر همه حریفانش پیش از مهلت غلبه کرده به فینال برآمد و در سبقت فینالی بر نماینده قزاقستان الدانا اوسیمова ظفر یافته به گرفتن مدال طلا و عنوان چمپیون مسابقه سرفراز گردید که سنجشی خوب پیش از چمپیونات آسیا می باشد. در بین مردان ابوبکر حسن زاده در وزن تا 50 کیلو، مهراد صوفی جانوف در وزن تا 55 کیلو هر دو از ولایت سوخت، دمیر مبلیخانوف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در وزن تا 60 کیلو و ورزشگر جمهوری قزاقستان اورانبای اورانیوس در وزن تا 65 کیلو بر همه حریفانشان غلبه کرده چمپیون مسابقه شدند. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه تحفه‌های تأسیس کرده کمیته تدارکات تقدیم گردید. نشر مفصل برنامه اخبار در همینجا به انجام برسد. خیر، سلامت باشید.